Welcome back to our tutorials. እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ our tutorials. So in today's lesson we are going to talk about isomerism in alkenes. በዛሬው ሌሰናችን ስለ isomerism አስተምራችኋለሁ። ተከታተሉ። So በዛሬው ሌሰናችን ስለ isomerism in alkenes እንማራለን. Let's begin. So by the end of the video you will be able to write the possible structural isomers for butene and pentene, define what geometric isomerism is, and give examples of molecules that show geometric isomerism. ቪዲዮውን ጨርሳችሁ ስታይ የቡቲን እና የፔንቲን structural isomers መሳል ትችላላችሁ። geometric isomerism ምን ማለት እንደሆነ define ማድረግ ትችላላችሁ። You will be able to give examples of molecules that show geometric isomerism. Geometrical isomerism የሚያሳዩ ሞለኪውሎች example መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። Alright, so let us define what isomers are. ስለዚህ ባለፈውም ስለ alkenes እንማር isomers ብለን So we defined isomers as different compounds that have the same molecular formula. የተለያዩ ኮምፓውንዶች ናቸው ግን ሞለኪውላር ፎርሙላቸው አንድ አይነት ከሆኑ እነዚህ ኮምፓውንዶች አይዞመርስ እንላቸዋለን። ሁለት አይነት አይዞመሪዝም አለ። ኮንስቲቱሽናል አይዞመርስ የምንላቸው and stereoisomers ማለት ነው። Now let us see. So constitutional isomers ስንል they have different connectivity. Whereas stereoisomers have the same connectivity but different arrangement of atoms in space. ስለዚህ constitutional isomers ስንል የተለያየ ኮኔክቲቪቲ ያላቸው ኮምፓውንዶች ሲሆኑ stereoisomers ደግሞ whereas stereoisomers ደግሞ same connectivity ነው ያላቸው ግን they are arranged differently in space. So alkenes with 4 or more carbon atoms exhibit isomers. ስለዚህ isomers ወይም አልኬኖች isomerism የሚያሳዩት በትንሹ 4 አተም ሲኖራቸው። ለምሳሌ 3 አተም ያለው ሞለኪውል ብንወስድ እዚህ ጋር 2 ሃይድሮጅን አለ አንድ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር 3 ሃይድሮጅን አለ so እነዚህ 3 carbon atoms in how many different ways can you arrange this 3 atoms there is only one therefore alkenes isomerism exhibit የሚያደርጉት minimum number of carbon atom ስንት ሲሆን ማለት ነው 4 ሲሆን ነው ከአራት በታች አይዞመሪዝም ኤግዚቢት አያሳዩም ማለት ነው ወይም አይኖራቸውም ማለት ነው። Now let us see so chain isomerism refers to different arrangements of what carbon atoms in the longest continuous carbon chain. ስለዚህ ምን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ this is the longest continuous chain አይደል ስንት አለው 4 5 አይደል እነዚህ ሶ እዚህ ጋር አንድ ደብል ቦንድ ስላለ እዚህ ጋር ይሄን እንመርጣለን እዚህ ጋር ነው ደብል ቦንድ በደንብ አይታይም 3 4 ይሄ ምንድነው ማለት ነው ሰብስታንት ግሩፕ ነው ማለት ነው ብራንች ነው ስለዚህ ሎንገስት ቼኑ ላይ ስንት ካርበን አለ እዚህ 4 አለ እዚህ የመጀመሪያው ሞለኪውል ላይ ግን 5 ነበር አሁን if you look at the molecular formula and what's different is what the arrangement of the carbon atoms in the longest chain ላይ 5 ነው ያለኝ የመጀመሪያው ሞለኪውል ላይ ሁለተኛው ሞለኪውል ላይ ግን 4 ነው ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት different connectivity ሲኖረን chain isomerism እንለዋለን ማለት ነው
remember the position of the double bond is the same. እዚህ ጋም double bond between the first and second carbon ያለው እዚህም between the first and second carbon ያለው ማለት ነው። Example. So 1 pentene and 2 methyl 1 butene are isomers of pentene ማለት ነው። ሌላው position isomerism ይባላል። So position isomerism arises because of different positions of the double bond in the carbon chain. ስለዚህ double bond የተለያየ ቦታ ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ let us consider this. አሁን እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 5 ካርበን ያለን እዚህም 1 2 3 4 5 አሁን double bond በካርበን ነምበር 1 and 2 ነው ያለን ስለዚህ 1 pentane ይባላል እዚህስ 1 2 1 2 3 ስለዚህ 1 2 ሁለተኛ ላይ ነው ያለን ማለት ነው ስለዚህ position of the double bond ስለተለያየ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው they are called isomers እንላቸዋለን ማለት ነው so position of the double bond ሲለያይ positional isomerism ይኖራቸዋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ያሳያሉ ማለት ነው so 1 pentene and 2 pentene are position isomers of pentene ላለ ማለት ነው ሌላው geometrical or cis-trans isomerism ይባላል so geometrical or cis-trans isomerism occurs due to restricted rotation around the carbon-carbon double bond እዚህ ጋር እንደምታዩት double bond አለናል so rotation about the double bond is very limited ስለሆነ because of this የተለያዩ ምን ሊኖርናል ማለት ነው የተለያዩ ኮምፓውንዶች ለመኖር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት if you consider these two atoms ከደብል ቦንዱ በላይ ናቸው ያሉት ስለዚህ same atoms above the double bond ነው ያሉት እዚህ ጋር ደግሞ ስታዩት on opposite side of the double bond አንዱ ከላይ አንዱ ከስር so አሁን እነዚህ ሁለቱም ኮኔክቲቪቲያቸው the same ነው ነገር ግን the arrangement of these atoms around the in space is different when such difference occurs this type of isomerism is called geometrical or cis-trans isomerism and this type of isomerism occurs due to restricted rotation around the carbon-carbon double bond rotation restrict ስለሚሆን ወይም ደግሞ ሊሚት ስላለው የተለያየ structure ለመኖር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው so it requires that each carbon atom involved in the double bond has two different groups attached to it ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት isomerism exhibit ለማሳየት ወይም እንዲኖረው it has to have two different groups of what two different groups attached to it ማለት ይሄ ማለት እዚህ ጋር ኢንቮልቭ የሚያደርጉት ካርበን አተሞች እነዚህ ናቸው አይደል ደብል ቦንዱ በእነዚህ ሁለት ካርበን አተሞች ነው ያለው እነዚህ ካርበን ጋር አታች የሚሆን አተም ሁለቱም ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው የተለያዩ atoms or group of atoms መሆን አለባቸው ነው የሚለው okay now let us define what cis isomer is so cis isomer similar groups are on the same side of the double bond ማለት ነው so አሁን እዚህ ጋር ይሄ this is an example of what cis isomer because the same atoms or group of atoms are on the same side of what on the same side of the double bond ማለት ነው ከደብል ቦንዱ በላይ ወይም ደግሞ ከደብል ቦንዱ በታች ያሉ አተሞች አንድ አይነት ከሆኑ cis isomer እንለዋለን ትራንስ ምንለው ደግሞ
similar groups are on opposite side of the double bond እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህ አንድ አይነት ናቸው ግን they are on opposite side of what on opposite side of the double bond ስለዚህ double bond ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ከሆነ አንዱ እዚህ አንዱ ደግሞ ከስር ሲሆን ማለት እነዚህ ምን ላቸዋለን እነዚህ trans isomer እንለዋለን ማለት ነው so ቀድም እንዳልነው cis ምንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር if you look at this example methyl on opposite side ነው ያለው of the double bond ስለዚህ trans ነው ማለት ነው trans 2 butene አሁን እዚህ ጋር ለምን 2 butene የተባለው ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር if you count the number of carbon atoms how many carbon atoms do we have 1 2 እዚህ ጋር ለች እንዳትረሷት 3 4 right ስለዚህ ከዚህም ስንቆጥር double bond on the second ነው ከዚህም ስንቆጥር on the second now 2 butene ይባላል ማለት ነው አሁን arrangement of the atoms in space ለማሳየት trans እንጠቀማለን trans because እነዚህ similar የሆኑ atoms or group of atoms on different side of the carbon atoms ስላለ ማለት ነው እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ምንድናቸው እነዚህ cis ናቸው ማለት ለምን same atoms or group of atoms on the same side of the double bond ስላሉ ማለት ነው ሌላው ቀድም እንደና ያለው እዚህ ጋር ለምሳሌ one pentene doesn't exhibit cis in trans isomerism why because one carbon of the double bond has two identical hydrogen atoms እዚህ ጋር one pentene ማለት እንደዚህ ነው ኦኬ አንድ ሃይድሮጅን አለ እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን እሺ አሁን እዚህ ጋር ጽፍ ይሄን እንደዚህ አድርጌ ጽፈዋለሁ አሁን arrangement of atoms in space ለማሳየት እነዚህ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር CH2 CH2 CH3 ይሆናል እዚህ ጋር ሃይድሮጅን if the same atoms or group of atoms are attached to the same carbon atom of the double bond cis trans የለውም obviously cis ከሌለው trans የለውም ማለት ነው ስለዚህ cis trans የሚባለው ከደብል ቦንዱ ጋር ያሉት ካርበን አተሞች ጋር አታች የሚሆኑ አተሞች አይደንቲካል መሆን የለባቸው የተለያዩ ግሩፕ ኦፍ አተምስ መሆን አለባቸው so one pentene doesn't exhibit cis and trans because one carbon of the double bond has two identical hydrogen atoms ስለዚህ ይሄ ካርበን አይደንቲካል የሆኑ ሃይድሮጅን አተምስ ስላሉት cis trans የለውም ማለት ነው so as a summary alkenes show different isomerism including positional chain and geometrical isomerism ስለዚህ እንችን you should keep this in mind now let's see pause the video and try these questions on your own and I will give you the answers at the end of the video now question number 1 ይሄ ይመስላል number 2 all right question number 3 4 5 all right now exercise 6.10 ሰራላችኋለሁ ማለት ነው question number 1 says explain the type of isomerism chain or position in a 2 pentene እና 2 methyl 2 butene እሺ አሁን እዚህ ጋር if you look at the position of the double bond አንድ አይነት ነው ምንድነው አሁን ዲፈረንሱ longest chain ላይ እዚህ 5 አለ እዚህ ጋር ደግሞ 4 እንደዚህ አይነት different types of arrangement ሲኖር ምንድነው የሚባለው we call it chain isomerism ማለት longest chain ላይ ያሉ ካርበን አተሞች ሲለያዩ ማለት ነው in the longest chain b 1 hexene and 2 methyl 1 pentene አሁንም pay attention to the position of the double bond in both cases it's the same what's different is what the number of carbon atoms in the longest chain ስለዚህ አሁንም ይሄ ምንድነው ማለት ነው
ቼን አይዞሜሪዝም ነው ማለት ነው። ራይት 3 ፖዚሽን አይዞሜርስ ኦፍ ሄክሲን። ኦኬ ስለዚህ አሁን ፖዚሽን አይዞሜር ከተባልን ከአንድ እንጀምር። ሶ 2 3 4 5 6 ሶ አሁን ሃይድሮጅኖችን ልጻፍ። እዚህ ጋር 2 ሃይድሮጅን፣ እዚህ ጋር 1 ሃይድሮጅን፣ 2 ሃይድሮጅን፣ 2 ሃይድሮጅን፣ 2 ሃይድሮጅን፣ 3 ሃይድሮጅን። አሁን ፖዚሽን አይዞሜር ይሄ አሁን 1 ሄክሲን ነው ማለት ነው። ሶ ፖዚሽን አይዞሜርስ ማለት ምን ማለት ነው? ዲፍረንት ፖዚሽን ኦፍ ዘ ደብል ቦንድስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ላድርግ ነው። አሁን ይሄ ቢትዊን ዘ ፈርስት ስለዚህ 1 ሄክሲን ነው ኦን ዘ ፈርስት ካርበን ስላለ ማለት ነው። እንደዚህ ባረጋውስ ሁለተኛ ላይ ባረጋው ደግሞ 4 5 6 ይሄ አሁን CH3 CH CH CH2 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 ስለዚህ አሁን ይሄ 2 ሄክሲን ሆነ ማለት ነው። አሁንም ኦን ዘ ሰከንድ ነው ሰርድ ላይ ባረጋ የተለያየ ነው። አሁን ስድስት CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 ስለዚህ ይሄ 3 ሄክስ ይሄ ደብል ቦንድ እዚህ ጋር ባመጣው 1 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ we have only 3 positional isomers of hexene ማለት and እነሱም እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ሌላው write structural formulas for the following ተብላችኋል። so ኤ ሰራላችኋለሁ አሁን እዚህ ጋር so structural formulas ስትባሉ ሁሉ ጊዜ ከፓረንት ቼን ነው የምጀምሩት። ኦክቴን ማለት ነው ማለት ነው። so 3 ኦክቴን ስለተባለን on the third ነው አይደል? ስለዚህ ምን ማለት ነው? CH3 CH ደብል ቦንዷ እዚህ ጋር አይደል? 1 2 3 ከዛ አራተኛው እዚህ ጋር አሁን ሲስ ነው የተባለው። ሶ ሲስ ስለተባለን እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን አለኝ፣ እዚህ ጋርም አንድ ሃይድሮጅን አለኝ። CH2 CH3 so if you count the number of carbon atoms 8 ነው። ኦክት ማለት 8 ማለት ነው። ANE ደብል ቦንድ አለን። ደብል ቦንዱ on the third 1 2 3 so cis ስለተባለን cis ማለት ምን ማለት ነው? on the same side of what? on the same side of the double bond ሲሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስትራክቸር። so ሁሉ ጊዜ ከፓረንት ቼን ነው የምጀምሩት። ሳይክሎፔንቴን so ሳይክሎፔንቴን ማለት 5 ካርበን ያለው 5 ካርበን ያለው 5 ካርበን ያለው ማለት ነው ሳይክሊክ የሆነ እሺ። አሁን 1 ብሮሞ ስለዚህ አሁን 1 ብሮሞ ስለተባላችሁ ከዚህ መጀመር ትችላላችሁ፣ ከዚህም ችግር የለም። ስለዚህ ከዚህ ከጀመረን አሁን ብሮሚን ብሮሞ as a branch ሲመጣ ብሮሞ ነው የሚባለው። ስለዚህ ብሮሚን አለ ማለት ነው። 2 ሚታይል አለ። ስለዚህ አንድ ይሄ ከሆነ ሁለት ይሄ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ይሄ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንዱን ወስዳለሁ። CH3 ሌላ ደግሞ 1 ይልና prop 2En 1 2En prop ማለት ምን ማለት ነው? prop ማለት 3 ካርበን ማለት ነው አይደል? እሺ ደብል ቦንዱ የት ነው ያለው እያለን ነው። አሁን እዚህ ጋር 2 ENA ነው እያለን ያለው። ስለዚህ አሁን ሁለት የሚሆነው ከዚህ ከጀመረን አንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አታችመንቱ በየትኛው ካርበን መሆን አለበት ማለት ነው? ነሰሪ በዚህ ካርበን። ለምን? ምክንያቱም በዚህ ከሆነ ይሄ ደብል ቦንዱ ኦን ዘ ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ዘ ፈርስት ስለሆነ ይሄ ማለት ይሄ
alkyl group on the first carbon ነው እየተባለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እናደርግና ካርበን ከዛ በኋላ ሌላ ካርበን ከዛ እንደዚህ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ ፕሮፕ ማለት 3 ካርበን ማለት ነው። 2en ማለት ምን ማለት ነው? the double bond is on the second carbon ማለት ነው። 1yl ማለት ደግሞ አታችመንቱ ማለት ከሳይክሎፔንቴን ጋር አታች የሚሆንበት ካርበን ስሩ ካርበን 1 ነው ይላል። አሁን እዚህ ጋር ከዚህ ከጀመረን 1 2 ይሆናል ማለት እንጂ ከዚህ ከቆጠራችሁት on the first. So this is how you should approach to solve this question mark. C. Trans 2-hexene. ስለዚህ አሁንም CH3 አረግና እዚህ ጋር ካርበን double bond. አሁን ትራንስ ማለት ምን ማለት ነው? The same atoms on the same side, on opposite side of the double bond ሲሆን ነው አይደል? እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አለ። እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አረግና እነዚህ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ስንት ካርበን አለኝ? 3 ስለዚህ 3 ነው የሚጨምረው ማለት ነው። 3 ስለዚህ አሁን ይሄን ኦን ኦፖዚት ሳይድ ናቸው። ስለዚህ ትራንስ ይሆናል ማለት ነው። ዲ 3,4 ዳይሜታይል ሳይክሎፔንቲን እሺ ሳይክሎፔንቲን ማለት እሺ ሶ ደብል ቦንዱ ኤኒ ፖዚሽን ላይ ማድረግ እንችላለን። ሶ አሁን ተሳሳቱ ካርበን አተሙን ሁለቱንም ነው ኢንክሉድ የምታደርግ። ስለዚህ ለምሳሌ ከዚህ አንድ ካለን ከዚህ ሁለት ይሆናል። አንድ ካለን ከዚህ ይሄ ሁለት ይሆናል ማለት ሶ አንዱን ወስዳለሁ። እንደዚህ በውስጥ 1 2 ይሄ አሁን 3 ፖዚሽን ይሆናል። 4 5 ማለት ነው። 3 ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን አሁን ላጥፋ። ሶ 3 ማለት እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። 3 ሚታይል አለን። on the fourthም ሚታይል አለ። ሚታይል እንደዚህ መስራት ይችላልላችሁ ኦር እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። 2,4 ዳይሜታይል 2-ፔንቲን እሺ መጀመሪያ ከዚህ ነው። አሁን ፔንቲን 2-ፔንቲን ማለት on the second carbon ነው። እሺ 2-ፔንቲን ሃይድሮጅኖችን አስቀምጣለሁ። እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር 1 2 3 አይደል? እሺ 2,4 ዳይሜታይል 2,4 ስለዚህ እዚህ ጋር 2,4 ማለት እዚህ ጋር ሚታይል አለን ማለት ነው። 1 2 3 4 ስለዚህ አንድ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር ደግሞ ቀንሳለሁ ሰብስቲቱት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ሚታይል ኤፍ ቪናይል ሳይክሎፔንቴን ኦኬ ሳይክሎፔንቴን ማለት 5 ካርበን ያለው ቦንዶቹ ሲንግል ኤንድ ሪንግ ስትራክቸር ያለው ማለት ነው። ቪናይል ማለት ምን ማለት ነው? ቪናይል ማለት ሁለት ደብል ቦንድ ሁለት ካርበን ያለው ደብል ቦንድም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው ማለት ነው? እዚህ ጋር ካርበን ደብል ቦንድ እንደዚህ እናደርግና እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሃይድሮጅን ማለት ነው። ኦር እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ካርበን አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ካርበን ቪናይል ይሆናል ማለት ነው።
ጂ ትራንስ 1 ክሎሮ ቡት 2 ቡቴን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ 2 ቡቴን ማለት መጀመሪያ ቡቴን ማለት እንደዚህ ነው። ደብል ቦንድ ኦን ሰከንድ መጀመሪያ ይሄን ይዛል ትራንስፈር እንደዚህ ላድርገው ኦን ኦፖዚት ሳይድ ላድርገው። እሺ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር አለችኝ። ይሄ ሃይድሮጅን ይሄ ሰብስቲቲዩት ሳይሆን አሁን 1 ክሎሮ ነው የተባለው። ሶ 1 2 ክሎሪን ካለው እዚህ ጋርችን 2 አረጋትና ክሎሪን እዚህ ጋር አረጋለሁ ማለት ትራንስ ነው። ለምን? ምክንያቱም እነዚህ ሲሚላር የሆኑ ግሩፖች on opposite side of the double bond ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ትራንስ 1 ክሎሮ ቡት 2 ኢን ማለት ያው ቡቲን ነው። ቡት ማለት 4 ካርበን ያለው ኦ ስህተት 1 2 3 4 5 ኦኬ አንድ እንትን ነው CH 3 ነው ማለት 1 2 3 4 4 ካርበን አተም and the double bond is on the second ከዛ በኋላ አንደኛው ካርበን ላይ ያለ ሃይድሮጅን በክሎሪን ተተክቷል ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስ 1 ክሎሮ ቡት 2 ENE እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ሶ ትራንስ እንል ሲሚላር የሆኑ ግሩፖች ኦን ኦፖዚት ሳይድ ሲኖር ማለት ነው። እሺ H 1 2 ዳይክሎሮሳይክሎሄክሲን ኦኬ ሳይክሎሄክሲን ማለት 6 ካርበን አተም ያለው ሶ ደብል ቦንዱ አንዱ ጋር እናደርገዋለን። ሶ ከዚህ 1 2 ካለን 1 2 ማለት ራሱ ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህን እናጥፋቸውና 1 2 1 ክሎሪን ነው ክሎሪን on the second ሌላ ክሎሪን 1 2 ዳይክሎሮ ሳይክሎሄክሲን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አይ 1 ፔንቲን ስለዚህ ፔንቲን ማለት ደብል ቦንድ ያለው ደብል ቦንድ is on the first ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር 2 ነው። እሺ አሁን ምንድነው የተባልነው? አይ ነው እየሰራ ያሉት 4 5 ዳይፕሮም ሶ ዳይፕሮሙ 1 ፔንቲን ማለት the double bond is on the first carbon 5 ካርበን አለን ደብል ቦንዱ መጀመሪያ ካርበን ላይ ነው ያለው። ሶ መቁጠር ከዚህ ስለሚጀምር 1 2 3 4 እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። አንዱ እዚህ ጋር ነው አንዱ ደግሞ እዚህ ጋር። ሶ አሁን አንድ ሃይድሮጅን ከዚህ እንቀንሳለን ማለት ነው። ከዚህም አንድ ሃይድሮጅን እንቀንሳለን። ሶ እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን ሲቀንስ 2 ብሮሚን እዚህ ጋር ይሄም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ጄ ትራንስ 1 4 ዳይክሎሮ 2 ፔንቲን እሺ መጀመሪያ 2 ፔንቲን እንስላ 2 ፔንቲን ማለት CH3 ደብል ቦንዱ በሁለተኛው ነው። ትራንስ ስለሆነ እነዚህ ግሩፖች እንደዚህ ነው ማድረጋቸው። ሶ H ዋዝ እዚህ ጋር ትሆናለች ትራንስ ስለሆነ H እሺ ሶ ይሄ ትራንስ 2 ፔንቲን ነው። አሁን ምንድነው የተባልነው? ትራንስ 1 4 ኦኬ ስለዚህ on the first carbon ምን አለኝ ማለት ነው? ክሎሪን አለኝ። ሶ ምን አደርጋለሁ? እቺኛው 2 አደርጋትና ክሎሪን ሰብስቲት አደርጋለሁ አንድ on the fourth ደግሞ 1 2 3 4 ሌላ ክሎሪን አለኝ። ስለዚህ እቺኛውም እቺን 2 አጠፋትና አንድ ቀንሳለሁ ማለት ነው። ሌላ ክሎሪን
እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋርም በቦንድ ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ አሁን ትራንስ 1,4 ዳይክሎሮ 2 ፔንቲን ይሄን ይመስላል ማለት ነው እሺ የቅድሙ ጥያቄ መልስ ይሄን ይመስላል So that's all I have for today. See you in the next video.